من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب في الآذان وامسط إلى أوصاف طه المجتبى وحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب وجرائري يا رسول الله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب وجرائري يا رسول الله ألا يا رسول الله
من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرن أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذى وكن يكظانا صلى الله عليه. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا طهره الله هبه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاء
جاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه. حتى أنال ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كر ذكر واسم محمد كيما تذيع عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم جادت سليم بالوصال لتكرم فسرى السرور إلى فؤاد وخيما 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 صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من
فوزان يا فوزان صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوزان يا فوزان صلى عليه وسلم المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجلال الله الجلال أعطاك الكمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذر من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. كان يرمر
النور طغى وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو بن هاشم الكريم الشبني عن بني مناف بن كسي كان صلى الله عليه دعا حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا الله عليه أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه تكف علم برفعه إلى السماع لكان للأبي معوانا صلى الله عليه حينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه حات اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه كرما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه كفر أبرزت شمس الهدى زار الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله عليك
الصلاة مشركين وبلا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قدما من هول أفزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا أنت فتى السجود مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشاع شاع وبي
الرحمن نسأل وإله العرش والسماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا فيزور إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا سلام بحياها الطالية يماء واختم العمر بحسنى وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تنشأ من له الحسن تجلى أحمد تمرى وآلي والصحابة هما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه
ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin sahabat Irma dan pemirsa live streaming YouTube Irma Palembang yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan kembali dalam acara kuliah duha spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini Ahad tanggal 3 Rabiul Akhir bertepatan pada tanggal 6 Oktober 2024. Telah hadir bersama kita guru mulia kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA yang akan menyampaikan materi kuliah duha kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori kita Akhina Fardian. Ketiga, kata sambutan dari Ketua Umum Irma Palembang Kakanda Hari Sunanda Akbar bagi yang mewakili. Keempat, penyampaian materi kuliah duha spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada guru kita Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA. Dan yang terakhir, penutup beserta foto bersama Habib. Baiklah para hadirin sekalian, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Akhina Ferdian, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah laqad liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha
كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih. Semoga yang membaca dan mendengarkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan mewakili Ketua IRMA Palembang kepada Kakanda Hamzah Rizpi AMD, disilakan. Kakanda Hari Sunanda Akbar, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengas. Yang pertama-tama yang kami hormati gurunda kami, gurunda kita sama-sama, Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA, dan yang kami banggakan teman-teman pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan kegiatan untuk memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dari rangkaian kegiatan yang bisa kita adakan pada hari ini, kita sama-sama bisa mendapatkan keberkahan serta mengingat perjuangan kisah-kisah Rasul yang mana menjadi motivasi kita sama-sama sehingga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin tak banyak, sebelumnya kami mohon maaf, Bib, izin telat tadi. Ini sedikit mengas. Sekian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dari apa yang kita dapatkan di hari ini menjadi pembelajaran buat kita sama-sama kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda atas sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan Al-Habib. Duduk sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Yang kita hormati Ketua Ikatan Remaja Islam Masjid Agung Al-Akh Heri ya, Hari beserta seluruh jajaran, para teman-teman anggota IRMA, teman-teman lama dan yang baru. Tampaknya yang baru banyak ini ya yang hadir, alhamdulillah. OR-nya kapan? 34. Kapan ininya? Sudah kapan? Oh, pelantikan. Baik. Alhamdulillah. Selamat datang ya kami ucapkan di IRMA. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama berdakwah ya, sama-sama menyebarkan kebaikan khususnya di kalangan pemuda di kota Palembang ini. Alhamdulillah kita pada pagi menjelang siang hari ini kegiatan kuliah duha bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid ini memang penting untuk selalu kita adakan, dan Maulid ini seyogyanya sebenarnya tidak kita laksanakan sekali saja ya. Kalau sekali saja itu tentu kurang sekali lah ya, kurang sekali. Sekarang ini kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dahulu. Kalian pernah dengar nama Salahuddin Al-Ayyubi ya? Seorang panglima perang, seorang raja, sultan yang di masanya beliau mampu mengalahkan pasukan salib dan mengusir dari Palestina. Setelah pasukan salib itu luar biasa, perang Hittin namanya, maka beliau dan pasukannya bisa mengalahkan pasukan salib itu. Ketika itu sebagaimana yang diceritakan oleh sebagian ahli sejarah bahwa kaum muslimin mengalami sebuah problem, yaitu hilangnya semangat dan motivasi untuk berjihad, sehingga pasukan Kristen yang hanya bertahan di Palestina dan sekitarnya itu bisa bertahan sedemikian rupa dan bisa bertahan begitu lamanya ya, padahal tentu asal mereka itu kan dari Eropa ya, posisi Eropa kepada Palestina itu kan jauh, dipisahkan oleh laut ya, dan kalau muter pun lewat Asia Tengah itu pun cukup jauh ya, tapi mereka bisa bertahan. Itu salah satu sebabnya adalah bahwa kaum muslimin memiliki kelemahan ya di dalam kegiatan Maulid untuk membacakan, untuk menceritakan kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata siasat itu sangat luar biasa, berhasil dan mampu untuk menggait kembali ya motivasi yang sudah hilang itu.
Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah juga, akhirnya pasukan Islam itu mampu mengalahkan orang-orang salib. Nah saat ini teman-teman sekalian, keadaannya sama atau bahkan kita ini jauh lebih parah daripada yang ada di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu kira-kira pada tahun 600-an itu jadi sekitar abad ke-7. Sekarang ini 1400, abad ke-15. Jadi sudah hampir 8 abad yang lalu. Masa yang sangat panjang. Dan menjadi sunnatullah, semakin bergerak zaman ini ke arah akhir, maka akan semakin rusak. Ya, di abad ke-7 itu para ulama masih sangat banyak. Ya, masih sangat banyak. Di Baghdad penuh dengan ulama, di Damaskus, di Palestina, di Mekah, di pusat-pusat Islam banyak ulama. Sekarang ini kaum muslimin jauh lebih besar, ya, tetapi para ulamanya tidak sehebat yang dahulu. Bagian dari sunnatullah, banyak ulama yang meninggal, ilmu-ilmu sedikit demi sedikit hilang. Itu semuanya sunnatullah. Maka kita berada di sebuah zaman yang sedang bergerak menuju kehancuran kiamat ini, dan kita sedang berproses untuk itu. Ya, keadaan kita di negeri kita sendiri maupun keadaan global Islam kita bisa rasakan sekarang luar biasa. Palestina, Libanon, ya, sekarang sedang panas dan itu belum kelihatan tanda-tanda berhenti, bahkan tampaknya justru akan menyeret-nyeret, ya, negara-negara Islam yang lainnya. Nah ini bukan sesuatu yang kecil, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah paling tidak ketika kita tidak bisa ikut berperan di sana, paling tidak di tempat kita ini kita harus menyadari, ya, untuk merapikan diri kita sendiri paling tidak, ya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalian dengan bergabung ke IRMA ini adalah sebuah pilihan yang sangat tepat, ya, ini untuk kebaikan kalian sendiri, ya, untuk kebaikan kalian sendiri. Jadi kita harus bergerak bersama untuk mencapai tempat yang terbaik. Dan tempat yang terbaik itu adalah tentu dengan mengikuti dan mencontoh apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang ini banyak sekali sunnah-sunnah Nabi, ya, yang ditinggalkan. Hal-hal sepele sudah banyak yang tidak dilaksanakan, bahkan oleh sejumlah ulama juga karena dianggap mungkin kurang diamalkan, ya. Sejumlah, mungkin maksud saya bukan ulama, ya, maksud saya orang-orang berilmu lah secara umum, ya. Misalnya siwak, ya, masih ada sekarang misalnya orang-orang yang tidak mengamalkan siwak, padahal siwak itu nilainya penting dan besar, ya, hanya sejumlah orang-orang saja bersiwak dan lain sebagainya. Nah, bagi kita antum semua khususnya di sini, tentu ada hal yang lebih penting, kita penguatan dasar-dasar keagamaan kita dengan selalu mengikuti syariat ini dengan baik, mengikuti Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini dalam semua apa yang beliau sampaikan itu adalah nilai terbaik, nilai yang paling istimewa dari semua contoh. Karena memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau kita baca itu sepertinya contoh yang beliau tampilkan, yang beliau contohkan kepada kita, kalau kita lihat sekarang luar biasa. Saking luar biasanya kita itu sampai kebayang mungkin nggak bisa kita lakukan. Ya, misalnya kesabarannya, luar biasa sabar. Sabarnya Nabi itu melebihi para anbiya. Beliau disakiti, mau dibunuh, ya, dicelakai dirinya, keluarganya, tapi semua yang mencela, yang mencaci dan membunuhnya semuanya dimaafkan. Kalau kita sulit sekali, ya, sulit sekali. Nabi SAW sabar dalam kehidupannya yang sangat sederhana, padahal beliau itu sudah ditawarkan kekayaan kalau mau, tapi beliau lebih memilih menjadi hamba Allah, ya, menjadi utusan Allah yang hamba, yang nggak punya apa-apa,
Ya, jadi beliau itu kalau mau kaya bisa, tapi beliau lebih memilih miskin. Yaitu bedanya sama kita. Nabi itu miskinnya itu pilihan. Kalau kita miskinnya apa? Terpaksa kita ini miskin. Ya, kita ini miskinnya miskin terpaksa. Ya, karena saya yakin kalau kalian disuruh ditawari mau nggak kuliahnya kasih mobil, wah nggak usah ngomong, nggak usah ditanya Pak, yang pasti mau, gitu kan, nggak usah ditanya, pasti mau. Ya, Nabi nggak pernah itu beliau ditawari kekayaan tapi beliau tolak. Itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kemiskinan beliau itu adalah pilihan karena untuk jadi contoh bagi umatnya. Karena beliau tahu umatnya itu enggak semuanya kaya. Ya, kita ini banyak yang miskin. Banyak yang hidupnya di bawah lah standar. Maka beliau itu harus bisa jadi contoh bukan untuk orang kaya saja, tapi juga untuk orang miskin. Dan juga sifat-sifat yang lain beliau semuanya terbaik. Itu tentu sebabnya adalah karena setiap apa yang beliau contohkan itu sifatnya adalah contoh-contoh ilahiyah, contoh-contoh yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pasti yang terbaik. Nah, tetapi memang kita ini sebagai umatnya berusaha untuk mendekat dengan contoh yang beliau contohkan itu. Ya, saya kasih gambaran misalnya begini. Sekarang ini misalnya mobil ya yang dari yang paling mahal harganya miliaran, ya mungkin sampai puluhan miliar, sampai kendaraan yang paling murah ya misalnya motor atau sepeda listrik atau sepeda biasa, ya itu kan banyak pilihannya. Nah sekarang ya kita manusia kalau kita punya kekuatan kemampuan untuk ngambil yang paling mahal mungkin dilakukan. Misalnya duitnya banyak, ya dia beli yang mahal. Tapi kalau yang duitnya sedikit, ya semampu dia ngambil yang bisa dia lakukan. Nah Rasulullah SAW itu mencontohkan yang paling tinggi itu, ya mencontohkan yang paling tinggi. Nah maka nanti umatnya masing-masing sesuai dengan kekuatannya itu memilih mana yang cocok untuk dirinya, yang tidak memberatkan tapi paling tidak mendekat kepada Rasulullah SAW. Ya misalnya dalam ibadah, kalau ditanya sholat beliau luar biasa, nggak bakal ada yang mampu kita mirip pun nggak mungkin, dekat saja nggak mungkin. Ya, beliau sholat sampai kakinya bengkak. Ya, kalian nggak usah kakinya bengkak. Sholat berdiri 10 menit aja imamnya diprotes. Belum apa-apa kakinya, ya belum apa-apa sama sekali. Ya, sedikit susah kita protes ya. Apalagi kabarnya ini. Ya, yang muda-muda begini. Sekarang inilah bagian dari sunnatullah. Sekarang ini kalian ini masuk generasi apa namanya? Generasi Z ya, Gen Z. Nah, begitu ya, Gen Z. Kabar Gen Z ini dengan dengan semua teknologi yang ada, ya dengan fasilitas yang ada itu jauh lebih dimanjakan. Betul kan? Ya. Kalian sekarang kalau pengen nasi goreng misalnya, tinggal buka HP, GoFood ada, tinggal duduk di rumah, tahu-tahu datang tinggal bayar, yang penting ada duit. Ya, kalau dulu kita, wah nggak begitu. Ya, kita mau nasi goreng itu kalau ada duit ya harus pergi dulu kemana. Kadang-kadang nggak ada kendaraan ya jalan, segala macam. Kadang-kadang nggak makan, nggak bisa kita lakukan. Sekarang pokoknya sudah fasilitasi semua, dan itu memberikan pengaruh tentu terhadap karakter kita masing-masing. Berbeda, sangat berbeda. Nah, yang seperti itu teman-teman sekalian, ya kita nggak bisa menyalahkan zaman, karena zaman ini begitulah akan berjalan. Ya cuma paling tidak ya kita harus mawas diri, ya bahwa itu Nabi sudah mencontohkan. Nabi memberikan contoh yang bisa ditiru oleh semua orang di akhir zaman ini. Dulu para anbiya itu hanya untuk kaumnya sendiri, ya untuk sukunya sendiri. Jadi misalnya dulu di Palembang misalnya ada rasul untuk
suku Palembang. Ya sudah untuk suku Palembang aja. Ya, dia nggak perlu ke Jambi, nggak perlu ke Lampung, cukup di Palembang aja. Sampai meninggal sudah selesai. Tapi Rasulullah SAW itu syariat, sekarang beliau sudah wafat lebih dari 1400 tahun. Tepatnya berapa tahun kira-kira? Sejak Nabi wafat sampai hari ini. Sekarang ini tahun berapa? 1446. Nabi wafat itu 1446. Apanya Nabi? Peristiwa apanya Nabi itu? Hijrah. Nabi setelah hijrah hidup berapa tahun? 10 tahun. Ya. Nah ini kita perlu banyak belajar ya. Berarti sekarang Nabi meninggal itu sudah 1436 tahun yang lalu. Sudah hampir 15 abad. Dan masih akan terus jalan sampai entah berapa ratus tahun lagi ke depan, kita belum tahu. Karena tanda-tanda kiamat yang besar belum kelihatan. Ya, tanda kiamat yang besar nanti dimulai dengan datangnya Dajjal. Ya, di sini sudah ada yang ngaku Dajjal belum? Belum kan? Di dunia juga belum ada. Alhamdulillah, masih jauh. Ya, Dajjal sudah ada tapi belum keluar. Belum ditentukan untuk keluar. Belum ada Dajjal. Nanti kalau udah Dajjal berarti Nabi Isa datang, Al-Mahdi datang, kemudian perang besar, kemudian macam-macam Ya'juj dan Ma'juj sampai matahari terbit dari sebelah barat dan lain sebagainya. Itu akan, kalau udah dekat itu udah sangat cepat itu. Ya, sudah mendekati daripada hari kiamat. Jadi sekarang masih jauh. Ya, nyantai aja. Tapi ya bukan nyantai, nggak usah ngapa-ngapain ya. Kita lebih mengerikan itu adalah kiamat untuk diri kita sendiri, yaitu kematian ya. Nah, jadi kembali teman-teman sekalian, ini kita di zaman ini banyak sekali kekurangan seperti zaman Salahuddin atau bahkan lebih. Ya, banyak di antara kita yang nggak kenal Nabi sama sekali. Cuma kenal namanya saja dan tanggal lahirnya. Nabi kapan tanggal lahirnya? Lahir pada hari tahun Gajah atau Masehinya tahun 1000 berapa? 611 itu beliau diangkat jadi nabi. 571 ya. Oke. Satu tahunnya nggak tahu kan? Sekarang keluarga Nabi, banyak di antara kita juga kadang-kadang nggak tahu tentang Nabi. Cuma itu aja yang banyak kita tahu. Orang kalau kita tanya apa tentang Nabi, namanya tahu, tanggal lahirnya tahu, tahunnya tahun Gajah, ya. Tahun Masehinya banyak yang lupa. Kalau kita tanya ibu-ibu, Bu, tahu nggak istri-istri Nabi? Enggak. Ya, paling-paling tahunya Aisyah dan Khadijah. Kadang-kadang ngomong Fatimah, Fatimah ibu kan istri Nabi, Bu. Itu anaknya Nabi. Ya, istri Nabi ada 9, itu para ibu-ibu nggak tahu itu istrinya Nabi siapa. Ya, tapi kalau ibu-ibu, ya, coba ibu-ibu yang belakang ini. Ibu-ibu yang belakang tahu nggak siapa nama istrinya Raffi Ahmad? Tahu nggak, Bu? Pasti tahu ibu-ibu yang belakang kita ini. Ya, kalau bapak-bapaknya saya tahu, tanya siapa nama anaknya Raffi Ahmad? Pura-pura nggak tahu kan? Pasti tahu semua. Karena tiap hari kita itu ya mempelajari tentang Raffi Ahmad. Tiap hari. Raffi Ahmad begini, punya bisnis begini, masuk TV ya. Raffi Ahmad kawin, masuk TV. Raffi Ahmad punya anak, masuk TV. Anaknya belum lahir, udah masuk TV. Semuanya masuk TV dan diulang-ulang. Kita punya channel televisi banyak, semuanya menyiarkan berita yang sama. Akhirnya kita ini di Indonesia orang lebih kenal Raffi Ahmad dan keluarganya daripada kenal Nabi Muhammad dan keluarganya. Padahal nanti di akhirat yang bisa nolong kita itu Raffi Ahmad atau Nabi Muhammad? Ya Nabi Muhammad. Kok kita nggak mau kenal gitu loh? Nah itu kan, disitulah kita di sini maulid itu untuk mengingatkan itu aja. Kembali nanti kesadarannya pada kalian masing-masing. Ya, memang yang berat itu menyadarkan teman-teman. Kalau memberitahu gampang, mungkin semua orang kita tahu, banyak yang belajar gampang, tapi menyadarinya itu yang susah. Kita semua tahu harus belajar tentang Nabi, tentang keluarga Nabi, tentang sahabat Nabi, tentang semua
karena itu yang akan menjadi jalan keselamatan. Tapi kita untuk menyadari melakukan itu susah. Melaksanakan sholat saja sekarang orang-orang awam di luar, ya saya yakin kalau ini mudah-mudahan harus kalian nggak ada kompromi. Kalau yang namanya kewajiban harus dilaksanakan, nggak bisa enggak, ya itu minimal kita sekarang ini. Tapi orang-orang di luar sholat itu banyak yang masih bolong-bolong kan. Coba apalagi di pasar-pasar, orang pasar itu yang kalau datang waktu zuhur sholat itu berapa persennya? Mungkin 10% nggak ada, mungkin 10%. Rata-rata duduk tetap aja di situ, ya jarang yang apalagi pas azan datang ke masjid, tambah jarang lagi. Coba di Pasar 16 ini ada masjid nggak? Ada ya Ben? Mungkin ada, udah musola kan? Udah musola. Coba pas nanti kalian cek pas duhur datang ke situ, ya bahkan kadang-kadang yang azannya pun terlambat. Padahal pasar sebesar itu, ini kan problem bagi kita teman-teman, ya. Nah ini yang perlu adalah kesadarannya, dan memang mengikuti Nabi itu tidak semua orang bisa. Mengikuti Nabi dengan baik tidak semua orang bisa, ya. Tapi ya kita jangan sampai yang nggak bisa. Kalau kita pengen selamat, hidup tenang, hidup yang berkah, ya hidup yang kita nanti di akhirat pengen hisapnya mudah, ya memang kesadarannya dari sekarang. Kalau nggak kita bangun dari sekarang, ya jangan bermimpi, ya jangan bermimpi. Kita semua kalau ditanya pengen masuk surga, pengen semuanya. Pengen mampir di neraka, nggak pengen, ya semuanya orang begitu. Ayo sholat, diam semuanya, gitu. Ya itulah kata Nabi, benar. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu dijamin masuk surga. Udah dijamin, setiap umatnya Nabi dijamin masuk surga. Yang penting matinya Islam, ya. Umatnya Nabi masuk umat Islam pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang malas. Yang malas ini nggak mau masuk surga langsung, pengen jalan-jalan ke neraka dulu. Itu ada, Nabi yang ngomong. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu bakal masuk surga. Maksudnya masuk surga langsung. Bisa kita umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga langsung, bisa nggak? Bisa. Tapi ternyata ada umatnya yang nggak mau masuk surga langsung. Nanti dulu lah, pengen jalan-jalan dulu lah, mumpung ini di akhirat, pengen lihat kayak apa neraka. Naudzubillah min dzalik. Illa man aba, kata Nabi, kecuali yang nggak mau masuk langsung surga. Kaget sahabat, ya Rasulullah, masa ada umatmu yang nggak mau masuk surga? Ada, kata Nabi. Apa kata beliau? Man ata'ani dakhalal jannah. Yang mau taat kepadaku benar-benar taat akan masuk surga langsung. Wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat sama saja dia males masuk surga cepet-cepet. Pengen lambat-lambat baiklah, ya. Beguyur baik. Mau gitu. Beguyur, tapi beguyur ke neraka ya lemah. Ya. Beguyur ke neraka dulu. Jadi kita semua ini potensinya sama, teman-teman. Antum yang meskipun mungkin di sini ada yang dari kuliah umum, ya, fakultas umum, sama fakultas keagamaan sama saja. Orang alim sama orang jahil jalan ke surganya satu, gak beda. Cuma di jalan itu ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat. Ada yang nyantai-nyantai dulu, nantilah, ya. Yang penting saya tahu ini jalannya, saya pengen nyantai aja lah sambil jalannya pelan. Ada begitu. Ada orang yang tahan pengen cepat sampai ke surga. Ada yang pengen nyantai, ada yang males, ada yang malah kata Nabi, ada yang belok-belok. Nah ini nih yang banyak maksiat ini, belok-belok, ya. Nah seperti ini. Jadi kita ini yang penting saling mengingatkan, saling menyadarkan bahwa tujuan kita sama, jalan kita sama, ya, dan berharap kita beramalnya juga sama supaya nanti sampainya bareng-bareng. Nggak ada yang mampir-mampir, ya, nggak ada yang mampir-mampir. Dan yang membuat kita mampir itu, teman-teman sekalian, yaitu kehidupan kita yang sekarang ini, dunia. Dunia itulah yang sering melupakan kita kepada akhirat. Tujuan kita kepada Allah, tujuan kita ke akhirat. Kita hidup untuk akhirat. Orang beriman itu bukan untuk hidup di dunia, bukan untuk memakmurkan dunia. Orang mukmin yang benar-benar kini akhirat, gak usah mikir, ya kasarannya ya, gak usah mikir bagaimana saya pingin membangun kota Palembang ini megah dengan teknologi, yang gak usah. Orang yang mukmin itu mendingan pikirin kamu ke akhirat aja.
Makanya kata para ulama, ya, kata para ulama gini, laulad dunya, ya, laulal hamqa, maaf, bukan laulad dunya, laulal hamqa lama ummirat dunya. Kalau nggak ada orang idiot, kalimatnya bukan bohong, ya, hamqa itu idiot artinya, orang-orang idiot atau ahmak. Laulal hamqa, kalau nggak ada orang-orang idiot, lama ummiratid dunya, dunia ini tidak akan makmur, nggak akan maju. Gara-gara ada orang idiot, maka dunia malah maju. Idiot apa maksudnya? Bodoh karena dia nggak tahu tujuan dia diciptakan itu untuk ibadah. Tujuan manusia itu diciptakan untuk ibadah. Memakmurkan dunia ini hanya sampingan. Hanya sampingan. Kalau bisa makmur, alhamdulillah. Kalau enggak usah. Bukan tujuan kita. Tujuan kita itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk akhirat. Tapi banyak orang yang tertipu. Enak ya dunia ini, ya. Wah ini akhirnya nyicip. Akhirnya enggak sampai ke akhirat. Ada yang sudah nyicip, enggak mau lagi kembali ke jalannya. Mereka lah yang membuat dunia ini makmur begini, itu mereka. Ya kita terima kasih juga sama mereka. Kalau nggak ada mereka, teknologi nggak maju begini, ya. Kalau nggak ada mereka, hidup nggak akan nyaman begini. Ya kita terima kasih juga. Tapi kasihan juga mereka itu. Gara-gara mereka mendedikasikan hidupnya untuk dunia, ya, mendedikasikan hidupnya dunia, akhirnya lupa akhirat. Begitu. Nah kalau kita orang mukmin, ini dunia ini bukan untuk kita aslinya. Dunia ini untuk orang lain di luar Islam. Silakan mereka mau ambil dunia ini semuanya, silahkan, nggak ada masalah. Kita itu untuk akhir. Memang kalau kayaknya bahasanya ekstrim amat ya. Berarti kita ini nggak usah jadi orang kaya, nggak usah. Bukan begitu. Boleh jadi orang kaya, boleh kamu makmurkan dunia, boleh. Tapi jangan berlebihan lah. Ambil sekedarnya, sekedar untuk memenuhi perjalanan kita ke akhirat. Dunia ini hadirin itu bukan diciptakan sebagai tugas besar kita, bukan. Dunia ini Allah taklukkan untuk manusia dalam beribadah kepada Allah. Kita ini tujuannya beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah supaya bisa tenang, ya kita harus ngambil dunia. Kita mau ibadah misalnya, perutnya perlu diisi supaya enggak sakit, supaya ibadahnya khusyuk. Maka kan kita perlu nanam padi, perlu dagang. Tapi itu sekedar untuk memenuhi, sudah. Kalau udah terpenuhi sudah selesai, kita lanjutkan perjalanan. Tapi kalau kita sampai berlebihan, kita malah lupa tujuan akhirnya. Kalaupun ada orang, sekali lagi, ada orang mau jadi kaya, bagus. Islam itu tanpa orang kaya nggak bisa jalan. Tapi tolong kekayaannya, semua urusan dunianya itu jangan diletakkan di hatinya, tapi letakkan di tangan. Kalau dia mau datang silakan, mau lepas gak apa-apa, gak ada rasa sakitnya. Orang kalau kehilangan dunia sakit, berarti ada bagian dunia itu di hatinya. Tapi orang kalau kehilangan dunia gak sakit, biasa saja, berarti gak ada nilai. Gambaran kecil, kalian kalau kehilangan duit 1.000 perak gimana? Nggak apa-apa lah, 1.000 doang, ya. 2.000 juga nggak apa-apa, ya. Kalau kehilangan 100.000 kira-kira gimana? Waduh, lumayan ya, makan 2 hari ini. Berarti sekarang dunia kita ini ada seukuran 100.000 itu. Coba antum ukur, kehilangan duit 1.000 biasa, oh berarti lumayan, adalah. Kehilangan duit 5.000, ya biasa gak apa-apa lah, 5.000 untuk parkir 2 kali. Kehilangan 10.000, waduh mana tadi ya? Berarti Anda mulai tercemar dari angka 10.000 itu. Berarti nilai hati Anda itu ada bau-bau 10.000 itu. Kalau hilang 100.000, ya begitu. Dan seterusnya orang seperti. Jadi kita ukurlah dunia itu cinta kita kepada dunia berbanding terbalik dengan cinta kita ke akhirat. Bukan berbanding lurus, bukan berbanding sama.
tapi berbanding terbalik dengan cinta kita ke akhirat. Kalau orang cintanya ke dunia ini 80%, artinya akhiratnya itu cuma dia kasih 20%. Ya. Kalau dia merasa sakit kehilangan duit 50.000 sampai dia cari-cari, sampai dia marah-marah, berarti nilai dia itu, nilai dunia dia itu, nilai akhirat dia cuma dari 0 rupiah sampai 49.000. Itu jadi cuma segitulah, akhirat dia itu segitu. Ya, akhirat dia cuma segitu. Kalau dia mau ketemu celengan, makanya orang-orang yang begini kalau ketemu celengan pasti nggak pernah keluarkan duit 50.000, karena dia kalau kehilangan duit 50.000 dia pening. Maka kalau dia ngeliat celengan, nggak mungkin dia buka dompet keluarkan duit yang warnanya biru, nggak bakal. Pasti yang dia cari warna yang lain-lain itu, yang kuning, yang abu-abu, itu yang dia cari, karena memang dia nilai akhiratnya segitu, nilai akhiratnya itu segitu. Gitu. Ya, ini kata beliau sampai 11 seperempat, sudah 11.20 sekarang ini, karena masih ada acara lain ya. Ya tapi nggak apa-apa, alhamdulillah Pak. Yang penting sedikit, yang saya pingin cuma menyemangati saja sebenarnya teman-teman ya. Kita semangat, kita nanti kelanjutannya kalian harus tetap belajar. Ya, belajar itu nggak cuma di sini kan, cari para ini. Antum kalau bisa carilah ustadz siapa yang kalian senangi, yang ngajarnya enak, hadir sama dia terus. Minimal seminggu harus terus ketemu sama dia. Kalau ada apa-apa ngobrol sama dia, akrablah, cari sama satu ustadz, terserah siapa. Akrablah, jangan nggak punya kenalan sama sekali sama ustadz. Ya, kalau ada apa-apa tanya ustadz, saya mau ada masalah gini, ngomong seperti sahabat dulu begitu terhadap Rasulullah. Ya jangan sampai lepas, Dunia kita ini akan terus terombang-ambing. Kalau kita nggak punya sandaran yang bisa kita untuk berpegangan, lepas kita nanti. Ya harus ada. Kita mungkin nggak bisa jadi ulama karena kita punya bagian masing-masing. Silahkan, nggak apa-apa. Kita juga perlu seperti orang-orang itu, tapi jangan lepas dari para ulama. Ya kita terus seperti itu. Nanti syariat dikerjakan secara pelan-pelan, secara kontinu. Nggak usah berlebih-lebihan. Tapi kalau untuk yang wajib ya harus, nggak bisa, nggak ada tawar-tawar itu. Yang wajib sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nggak ada tawaran sama sekali, harus dikerjakan. Kalau punya utang bayar. Tapi kalau masalah sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah itu apa masing-masing kalian, dikit-dikit. Kalau kalian mau derajatnya semakin tinggi ya harus pengorbanannya semakin banyak. Itu saja. Tapi kalau kalian wajibnya sudah dikerjakan, insya Allah selamat. Bukan termasuk orang yang pengen jalan-jalan ke neraka tadi insya Allah ya, tapi akan terus langsung ke akhirat mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa selalu bersama di IRMA ini, saling mengingatkan, saling memotivasi ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersama nanti sampai akhirat, amin ya robbal alamin. Ini saja, mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, boleh dilangsung doa aja ya. Mana ininya buku maulid? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada ininya buku maulid. Ada ini aja, buku aja enak. Buka, hah? ولقد أشرت لنعته من أوصافه توهي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا بإن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا أو مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah, dengan barakina doa tadi maka barakallahu pula kuliah duha spesial Maulid Nabi Muhammad SAW pada siang hari ini. Semoga semua nasihat dan ilmu yang telah kita peroleh bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Aurama Purbalingga selaku moderator acara kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah sama-sama mohon ampun. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Habib.